Dear students, after knowing the format of trading account, now we shall proceeding to discuss meaning of direct expenses. In a trading account, direct expenses are entered. In a trading account, direct expenses are entered. Therefore, it is better for us to know the meaning of direct expenses. What is meant by direct expenses? Direct expense. All expenses directly connected with the production or manufacture. Therefore, the meaning of direct expenses is direct expenses are nothing but they are expenses which are directly connected with the production or manufacture. Such expenses are called direct expenses. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. Then what are the examples? The examples for direct expenses are carriage inwards, freight, wages, factory lighting, heat, insurance, coal, fuel and power. Fuel ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. How can we calculate the gross profit? To calculate the gross profit, we can use the following equation. GP is equal to, GP means gross profit. Gross profit is equal to sales minus purchases plus direct expenses. This is the equation to calculate GP, to calculate gross profit. If you want to calculate gross profit, in such a case, you can use this equation. Gross profit is equal to sales minus purchases plus direct expenses. Then, gross profit or gross loss should always be transferred to profit and loss account. Gross profit ಬರಲಿ, gross loss ಬರಲಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, GP ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋವು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋವು indirect expenses. Now coming to the meaning. What is meant by indirect expense? These expenses are connected with office, administration, sales and distribution sections, but not to the production section. Such expenses are called indirect expenses. ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಹೆಸರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ minus indirect expenses. This is the equation by which we can calculate net profit. Now coming to the next one. After ascertaining the net profit or net loss, where it goes or where it is entered, or it is transferred to the capital account in the balance sheet. Net profit ಆಗಲಿ, net loss ಆಗಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ you should add it to the capital. If it is net loss, you should deduct it from the capital. Net profit ittu andre add ಮಾಡ್ರಿ, net loss ittu andre deduct ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೇ balance sheet ಒಳಗೆ. Now coming to the next discussion. Problem number 1 for 6 marks. 6 marks ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ ಈ ತರ. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? Prepare a trading account and pass the closing or adjusting entries from the following. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ₹10,000, ಪರ್ಚೇಜಸ್ 81,000, ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 1,000. ಪರ್ಚೇಜಸ್ ನೊಳಗೆ ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಬೇಕ್ರಿ 1,000. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ 1,22,000, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,000. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗ ಸೇಲ್ಸ್ ನೊಳಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. These are the informations. Then how can we calculate the trading account? How can we prepare the trading account? Now proceed to discuss the solution. Debit credit account ಹಾಕಬೇಕು. Trading account in the books of a trader or in the books of a company or in the books of a firm. Trading account ಹಾಕ್ರಿ for the year ended 31st December ಅಥವಾ 31st March. ಈ ರೀತಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತದ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, whereas closing stock is entered on the credit side. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ₹10,000. Then next debit side. ಟು ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 81,000. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತ ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರದೇ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. when if there is no purchase returns. Now here purchase return is there. Therefore you should take the purchases in the inner column. From that amount you should deduct the purchase return. 81,000 minus 1,000. The balancing figure is 80,000. This is called net purchases. This figure is called net purchases. 80,000 ಏನದಲ್ಲ 81,000 ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದರೊಳಗೆ 1,000 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಟ್ 80,000. Then carriage inwards, it is expense ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Carriage inwards 6,000. ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 4,000. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಆಗಲೇ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. 1,22,000 ಸೇಲ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗದ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ 2,000. ಹಿಂಗಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 1,20,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 16,000. ಮರಿಲಾರ್ದ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ತಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ 16,000. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. which side is more? Compare both sides. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಖರ್ಚಾದಾಗ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,36,000. ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 96, 1 lakh ಅಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ 1 lakh ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,36,000. Now which side is more? Credit side is more. Therefore first total the credit side. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆವಿ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,36,000 credit side. Put the same here also 1,36,000. Balancing figure is 36,000.
Balancing figure is 36,000. This balancing figure is called gross profit. Gross profit carried down. Gross profit ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Credit side more ಆದ್ರೆ gross profit. Debit side more ಆದ್ರೆ gross loss. If the credit side is more than the debit side, then the balancing figure should be treated as gross profit. Similarly, if the debit side is more than the credit side, the balancing figure should be treated as gross loss. Debit side ಹೆಚ್ಚಾತು ಅಂದ್ರೆ gross loss ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Credit side ಹೆಚ್ಚಾತು ಅಂದ್ರೆ gross profit ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. With this, trading account is over and the first problem is over. Now coming to the adjusting closing entries. ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಾಕ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಹೌದಾ, ಹಿಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹೆಂಗ ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾರ ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, LF, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. Number first journal entry. Trading account debtor, 2 opening stock, 2 purchases, 2 carriage inward, 2 duty and clearing charges. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತನ ತಗೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ತಗೋರಿ. ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅಮೌಂಟ್ ಹಚ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 ಅಂದಿರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. 2 ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 10,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಕಳದ್ 80,000. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 6,000. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 4,000. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 1 lakh rupees. ಕರೆಕ್ಟ್ 1 lakh. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 lakh. ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡಬೇಕು. ನರೇಷನ್ ಈಸ್ all direct expenses transferred. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನವ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದದ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇತ್ಲ ಬರಾಕ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Narration being sales and closing stock transferred. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಕೊಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1,20,000. ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳದ್ 1,20,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 16,000. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1,36,000. Now coming to the third journal entry. Trading account debtor to gross profit or P&L account. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗ ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟು GP ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ ಬರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಬರೀಲಾರ್ದ ಇದ್ರು ಅದ ತಪ್ಪು. ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ gross profit transferred to P&L account. 36,000 balancing figure that should be treated as gross profit and it should be transferred to P&L account. Now this problem is over. After closing entries, this problem is over or completed. First problem is completed. Now coming to problem number 2. This is also for 6 marks. Prepare a trading account for the year ending 31st December 2018 from the following ledger balances and show the closing entries. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/1 ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 5,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಂಗ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ.
ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮರಳಿ ಬಂದು, ಇನ್ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಒಳಗೆ ಬಂದು. ಹಂಗಾರೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕದ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ. ಹಂಗಂದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದ. ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಬಾರಿ ಈಸಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, wages, salaries, rent, discount. These are the informations. Then below the information, stock as on 31st December was valued at rupees 7,000. 31st December adandra closing date, means closing stock. Closing stock 7,000. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. With the help of this information, we can prepare trading account. Now look at the solution. Debit credit account hack, debit credit solution. In the books of a trader, trading account, trading account. Opening stock debit side, closing stock credit side. Trading account ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಡುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು, ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟೇ, ಏನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 5,000 debit side. 2 purchases 72,000. Purchase return deduct ಮಾಡ್ರಿ 2,000, ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ 70,000. Then 2 carriage inwards expenses debit side 1,200. 2 wages 2,800. ಈ ಕಡೆ by sales inner column 91,000 because sales return is there. Deduct sales return from sales so that you will get a net sales 90,000. Closing stock 7,000. Now all entries are over. Now compare the debit side with the credit side. Which side is more? Which side is more? ಯಾವುದು ಹೆವಿ ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 97,000 ಅದ. ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟದ 75, 76, 78 ಅಷ್ಟ. 78 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಅದ. ಯಾವುದು ಹೆವಿ ಇರ್ತದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 97,000. Put the same here also. Debit side 97,000. Now balance it. Now the balancing figure is 18,000. 18,000. ಈ 18,000ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, if credit side is more, then it is called profit. Credit side more ಆಗಿದಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. To gross profit carried down. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. To gross profit carried down. Note: advertisement, selling expenses, salaries and discount relates to P&L account. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇತನ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಂಗ ಆಗಲೇ ಹಂಗ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, LF, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, 2 ಪರ್ಚೇಜಸ್, 2 ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, 2 ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಅವು ಫಿಗರ್ ಇದ್ದಾರ್ತಾವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿಬಿಡೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಯಾವತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ 79,000. ನರೇಶನ್ being opening stock, purchases and other direct expenses transferred. With this, first entry is over. Now coming to the second. Credit side ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅದ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, closing stock account debtor, 2 trading account, 2 trading account. Narration being sales, closing stock transferred. Sales ಮತ್ತು closing stock ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 90,000, 7,000, 97,000. ಈ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್. ನರೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ 18,000, 18,000. With this, second problem is over. And with this, today's discussion is also over. Thank you.